ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहम् वन्दे श्रीगुरुम् दीनकारणम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्ज दास्यम् मह्यम् प्रदीयताम्। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। శ్రీ బృహద్భాగవతామృతం ద్వితీయ ఖండములో 2వ అధ్యాయము, దాని పేరు జ్ఞానము. మొదటి అధ్యాయం పేరు ఏం పేరు? వైరాగ్యము. జ్ఞానము ఈ అధ్యాయములో లోకము యొక్క జ్ఞానము, భగవత్ తత్వజ్ఞానము, మనము ఏ వస్తువుని పొందాలో దాని యొక్క జ్ఞానము అంతా కూడా ఇందులో ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. వైరాగ్యములో కామాక్షదేవి మంత్రించినప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు మంత్రజప చేయడం ద్వారా ఆయనలో కనుక వైరాగ్యము. ఆయనకి ధనము కోసమని చెప్పి లోపల కోరికను ఉంది, దాన్ని తీర్చడం కోసం కామాక్షదేవి మంత్రోపదేశం చేసింది. ఆ మంత్రజపం వైరాగ్యం కలిగింది. దేశం వదిలిపెట్టి ఊరు తిరిగి చివరికి బృందావనం చేరుకున్నారు. అక్కడ చేరిన తర్వాత భగవత్ తత్వజ్ఞానం అంతా కూడా ప్రారంభమవుతుంది. గోపకుమారుడు తన యొక్క జీవితంలో ఏ విధముగా క్రమక్రమంగా భగవద్ దర్శనాన్ని పొంది లోకాలని క్రమంగా దాటుకుంటూ ఏ విధంగా ఆయన చేరుతున్నాడు. ఆ లోకం యొక్క జ్ఞానము, భగవతత్వ జ్ఞానము కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఇవ్వబడింది. ఆ గోపకుమారుడు ఆ విధంగా మంత్రజప ప్రభావం చేత ఇప్పుడు సత్యలోకములోకి చేరుకున్నాడు. చక్కగా బ్రహ్మగారు చేత ఆరాధింపబడేటువంటి సహస్రశీర్ష పురుషు దర్శనమయ్యింది. ఆయన యొక్క లీలలు గరుత్మంతుడి మీద చూపించిన అనుగ్రహము, నారద మహర్షి చేసేటువంటి నృత్య కీర్తనలను ఆయన మెచ్చుకోవడము, లక్ష్మీదేవి ద్వారా సేవ పొందుతూ ఉండము, ఇవన్నీ చూసేటప్పటికీ ఆయనకి ప్రేమ ఉద్రేకం వలన కింద మూసరి పడిపోయాడు. స్వయముగా లక్ష్మీదేవి వచ్చి ఆయనని బాహ్య జ్ఞానవంతులను చేసి చెయ్యి పట్టుకు తీసుకువెళ్లి భగవంతుడి దగ్గర కూర్చోబెట్టింది. ఇంతవరకు మనం
తెలుసుకున్నాను. कालिका प्रबलालोचना करना गोप कुमार सत्तुलों की पहुंचिए से लक्ष्मी देवी द्वारा आराधित सहस्र शीर्ष पुरुषे दर्शन कर लें आरती में से नारद महर्षि नृत्य के दर्शन करছেন আর তার প্রশংসা করছেন। এদিকে গরুড় তিনি হাত জোড় করে ভগবানের স্তব করছেন, তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি প্রসন্ন করছেন। এই ভগবানের কৃপা বৈভব দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গোপকুমার চিত্তটা প্রেমের দ্বারা আপ্লুত হওয়ার দরুন তিনি মুছতে পড়ে গেলেন। তখন লক্ষ্মী দেবী তিনি স্বয়ং ওখানে পৌঁছিয়ে তার গায়ে আর যে শীতল করস্পর্শ দ্বারা তাকে চেতন করিয়া హస్త ధారణ করে নিয়ে গিয়ে భగవాনের কাছে বসালেন। చక్కగా ఆ విధముగా ఆయన జగదీశ్వరుకులను తీసుకొని పోబడినాడు। భగవంతం ముహు పశ్యన్ ప్రణమన్నవగన్ మనః నిజేసిదాంతమధ్యాగా నిశ్చలం త్వం ముదం భజ అశేష శోక సంత్రాస దుఃఖహీనమిదం పదం పరమర్థి పరానంద నిచితం జగదర్చితం యాదృశ సంభవేత్ భ్రాతః జగదీశచ్యతాదృశ్చ భాస్యశేష మహత్తాయాః పరాం కాష్ఠాం గతస్ఫుటం స్నేహమన్వభవో లక్ష్మ్యా దృగ్భ్యాం పశ్యాధునా ప్రభుం మాధుర వ్రజ భూ శోకం ইয়াসাং চন্যতো জহি। এইভাবে আমি ভগবানকে দর্শন করে বারবার প্রণাম করতে লাগিলাম আর আমার মনকে এইরকম প্রবোধিত করতে থাকলাম, হে মন, হে মন, তুমি আজ তোমার সকল অভীপ্সিত বস্তুর চরমসীমা প্রাপ্ত হইলে এখন স্থির হইয়া তুমি আনন্দ অনুভব করো বলে মনকে বললেন। এই সত্যলোকে কোন প্রকার শোক অথবা সন্ত্রাস দুঃখ লেশমাত্র নাই। আর এই পরমপদ আনন্দ ব্যাপ্ত শ্রেষ্ঠ স্থান, সেই জন্য জগতের মধ্যে সবাই এই পদটা অর্চনা করিয়া থাকেন। আর হে ব্রাত মন, তুমি কে? আমার ভাই। এজন্য শুনো, এই সত্যলোকে উৎকৃষ্ট প্রকাশ আর আকৃতি, সৌন্দর্য, গুণবৈভব আর মাহাত্ম ইত্যাদি দ্বারা এই লোকটা চরমসীমায় প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এই জগদীশ্বর এখানে বিরাজমান হচ্ছেন। হে মন, তুমি লক্ষ্মী দেবীর স্নেহ সাক্ষাৎ ভাবে অনুভূতি করলে। কোন কথা? ভগবানের চরণ সম্বাহনটা ছেড়ে দিয়ে এসে ওনার গায়ে হাত দিল আর জাগালো, হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছে দিল। এরকম কখনো কেউ পেয়েছে? হে মন, তুমি চঞ্চল হও না, স্থির হও। তুমি সাক্ষাৎ হয়ে অনুভূতি করলে আর ভগবানের কৃপাটাও সাক্ষাৎ ভাবে অনুভব করেছ। আর ব্রজভূমির জন্য কখনো শোক করবে না, ব্রজভূমির জন্য কখনো তুমি দুঃখ করবো না। এইরকম আনন্দের কথাই পাবে তুমি। কোন জায়গায় এরকম আনন্দ পেতে পারো না। এখন আর একটা জায়গায় যাবার জন্য তুমি অভিলাষণা ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে এখানে ভগবানের সেই দর্শনটা করতে থাকো বলে সেই গোপকুমার আর মনকে প্রবোধনা করলেন। ఈ విధంగా లక్ష్మీదేవి ద్వారా తీసుకొనబడిన వాడి గోపకుమారుడు భగవంతుడి యొక్క దర్శనం పొంది మాటి మాటికి నమస్కారం చేయడం మొదలుపెట్టాట. పక్కనే కూర్చున్నాడు భగవంతుడు పక్కనే. ఎంత మహాభాగ్యం అండి, అహోభాగ్యం అహోభాగ్యం అనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు అంటున్నాట, మనసు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ మనసా, నువ్వు ఈ రోజు నీ అభీప్సత వస్తువు యొక్క ఏమను పొందితివి. నువ్వు ఏమి కావాలని కోరుకుంటున్నావో ఆ కోరికలలో వల్ల ఉత్తమైనటువంటి కోరిక యొక్క శిఖరాదశని పొందావు. ఇంతగా మించిన కోరిక లేదు. గొంతమ కోరికలు కోరడం మానేసి నేను అనుభవించుకుంటున్నాడు.
ఇప్పుడు స్థిరముగా ఆనందమును అనుభవించు. స్థిరత్వం కలగకపోతే ఆనందం పూర్తిగా మనం ఆస్వాదన చేయలేము. కాబట్టి ముందు స్థిరం కలగాలి. కాబట్టి నువ్వు సంస్కృతం రాదుగా, మరి బెంగారు వచ్చినప్పుడు అందుకని చెప్తున్నా. సంస్కృతం రాదుగా, ఒక యాప్ లేదు మీరు కృష్ణ. కాబట్టి స్థిరముగా ఆనందమును అనుభవించే స్థిరంగా ఆనంద అనుభవం. ఈ సత్యలోకమున ఏ విధముగు శోకము కాని సంత్రాసము కాని దుఃఖాదులు లేసము కాని లేవు. మనసా సత్యలోకములో శోకమని సంత్రాసం అంటే భయం భయం అన్నమాట. ఏదో లోపల ఉద్విగ్నత అవి ఉండవు. ఇంకా దుఃఖం యొక్క లేసము కూడా లేదు. అని ఇక్కడ సుఖము లేసము కూడా లేదు, అక్కడ దుఃఖము లేసము కూడా లేదు. పరమపదము ఆనంద వ్యాప్తముకు శ్రేష్ఠ స్థానము. శ్రేష్ఠ స్థానం. ఈ స్థానములో ఇది పరమపదము అంటే ఈ బ్రహ్మాండమునకు పైన అనమాట. పైన అంతస్తు. దాని తర్వాత ఇంకేం లేదు. సరచిత ఏమున్నాయి లేవు. ఇప్పటి జ్ఞానం వరకు అది పరమపదము, శ్రేష్ఠ స్థానం అన్నమాట. అక్కడ ఆనందము పరిపూర్ణంగా వ్యాప్తమై ఉంది. కాబట్టి జగత్తునందరి సర్వులు కూడా దీనిని అర్చిస్తూ ఉంటారు. ఏ లోకాన్ని? సత్యలోకాన్ని. సోదరులకు మనస్సా దాన్ని పుస్తకించాలి. నా తమ్ముడిగా అన్నయ్యయ్యా దారి చూపించాలి, అప్పుడు తగలేస్తే అలాగా. కాబట్టి మనస్సా ఇంకా ఆలోచనలు మానేసి చక్కగా స్థిరముగా ఉండు. ఈ సత్యలోకమున ఉత్కృష్టమగు ప్రకాశము అగుటకు ఉపయుక్తమగు ఆకృతి, ఉత్కృష్టమైనటువంటి ప్రకాశాన్ని కలిగింపచేసేటువంటి ఉత్తమగు ఆకృతి, ఆకారము, సౌందర్యము, చక్కటి అందము, గుణ వైభవము, చక్కటి గుణములు, విపుల మహత్వాదుల ద్వారా చరమసీమను ఉంది. ఈ లోకమే గొప్ప స్థానం అన్నమాట. స్వయం ప్రభాకరేమని లైట్లు వ్యాఖ్యలు స్వతసిద్ధముగానే ఆ లోకం ప్రకాశమానం అవుతూ ఉంటుంది. రెండవది చక్కటి అందముగాను గుణ విభూతుల ద్వారా కూడా ఉందిట. ఇంకా మహత్వం, దాని గొప్పతనం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని చెప్పి ఈ వీటిల్లో అది చరమసీమని అంటే అంతకన్నా గొప్ప స్థానం ఏం లేదండి ప్రపంచంలో. ఈ బ్రహ్మాండములో దానికి మించినటువంటి స్థానము లేదు. కాబట్టి అది ఉత్కృష్ట స్థానము. అంతేకాకుండా అక్కడ జగదీశ్వరుడు చక్కగా విరాజిల్లుతున్నాడు. భగవంతుడు కూడా గుణములు కలిగి ఉన్నాడు. ధామం కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయన శక్తి కాబట్టి శక్తి ఆ విధంగా ప్రకాశం ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్పి, ఓ మనసా నీవు శ్రీ లక్ష్మీదేవి యొక్క స్నేహమును సాక్షాత్తుగా అనుభవించితివి. అంతే కదా, చక్కగా లేచి వస్తుంది ఆవిడ. అసలు భగవంతుడి యొక్క పదసేవ తప్ప ఇంకెటువంటి దృష్టి కాని ఆలోచన లేని కానంటే ఆ లక్ష్మీదేవి నీ కోసం వచ్చింది అంటే ఇంకంతకన్నా భాగ్యవంతుడు ఎవరో నాడయా దృష్టిలో. ఓ మనసా నీవు లక్ష్మీదేవి యొక్క స్నేహమును సాక్షాత్తుగా అనుభవించితివి. భగవంతుడి యొక్క పాదార్వింద సేవని ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టి ఉండదు అనపాయనీదేవి. అటువంటి లక్ష్మీదేవి నీ కోసం వచ్చిందంటే నీవెంత గొప్ప భాగ్యవంతుడివి. ఎవరంటున్నారు? గోపకుమారుడు తన మనసుతో అంటున్నాడు. కాబట్టి మనస్సా నువ్వు గంగవీరుడు ఎత్తకు, స్థిరముగా కూర్చో, సాక్షాత్తుగా అనుభవించావాడి యొక్క స్నేహముని. అంతేకాకుండా నీ శరీరం పైన ఆవిడ యొక్క చక్కటి సుశీతలమైనటువంటి కరపద్మాన్ని పెట్టి చక్కగా సంతానం వలె లాలించింది. అంతేకాకుండా చెయ్యి పట్టుకు తీసుకువెళ్లి భగవంతుడి దగ్గర కూర్చోబెట్టింది. ఇంతటి జగత్తులో ఎవరైనా సృష్టిలో ఎవరైనా అనుభవించారా? ప్రహ్లాదుడు కూడా ముట్టి కూర్చోబెట్టుకోలేదు ఆవిడ. ప్రహ్లాదుడిని కూడా. కానీ ఇక్కడ నువ్వు విధంగా అనుభవించావు. కాబట్టి ఇంకా మళ్ళీ నీ బృందావనం కోసం ఇంకా ఏడవకు. మళ్ళీ బృందావనం బాగుంది అక్కడ వెళ్ళిపోతుందని చెప్పి అనకు నువ్వు. ఇటువంటి ఆనందానికి ఎక్కడ పొందలేవు.
సత్యలోకం ఎట్లా ఆనందం అనుభవిస్తున్నావు, భగవంతుడు పక్కనే కూర్చోవడం, ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆప్యాయత అనుభవించడము, భగవంతుడు మాట్లాడము, ఇవి ఎక్కడ పొందలేవు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆనందం మరెచ్చటను పొందలేవు. ఇప్పుడు వేరొక చోటుకు వెళ్ళలుటకు ఇచ్చను త్యజింపుము. వేరు చోటుకు వెళదానికి బాగోలేదు అంటే అక్కడ మనం కూర్చు వస్తారంట. అందుకే మనసుకి చెప్పాడు ఎవరు? పౌపానుడు. అంతేనా? అది ఎందుకైంది? మార్పుసున్నా జగదీశాద్విధాతేవ లాలనం చేదభీప్ససి తన్మహాపురుషాదిష్టం దిష్ట మంత్ర శక్త్యా ఫలిష్యతి నిద్రాలీలాన్ ప్రభుర్భేదే లోకపద్మేస్య నాభిజే సృష్టిరీతిం విధిర్వీక్ష్య స్వకృత్యాయా భవద్బహిః. জগদীশ্বর বিধাতা, জগদীশ্বর বিধাতার প্রতি যেভাবে লালনা করেছেন, তুমিও যদি ওই রকম লালনা পাবার জন্য ইচ্ছা করো, তাহলে মহাপুরুষের দ্বারা যে মন্ত্র পেয়েছ, সেই মন্ত্র দ্বারা ওইটাও তোমার পূর্ণ হবে। সেই জন্য তুমি বেশি চিন্তা করো না। মনকে বলছেন, যদি তুমি একান্ত ভাবে যে ব্রহ্ম বিধাতা মানে ব্রহ্মা যেভাবে ভগবানের কাছে লালনা পেয়েছে, সেই রকম লালনা যদি তুমিও যদি পেতে চাও, অবশ্য ওটা হবে। কারণ ইন্দ্র হয়েছিল, সেই ভগবানের সেবা করতে পারলো, এখানেও তো ওরকম সেবা করতে পারবে। কেননা মহাপুরুষের প্রদত্ত মন্ত্রশক্তি প্রভাবে তুমি ওইটাও পাবে। আর এটা এরকম মনকে বলে দিল, বসেছিলেন এইভাবে করতে। তো এরপরে প্রভু নিত্যলীলা অনুভব করলেন, মানে শুয়ে পড়ল। কে? সহস্র পুরুষ ব্রহ্ম। এই প্রভুয়ে অত্যদ্ভুত নাভি কমল নিরীক্ষণ করতে করতে সৃষ্টির কার্যটা, রীতিটা জেনে তিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করবার জন্য আর কাজে তিনি ওখান থেকে চলে গেলেন। যাদের কাজটা চলে গেল, ভগবানের দর্শন নাই, শুধু থাকলে থাকা যায় নাকি? চলে আসতে হবে, বাইরে চলে আসতে হবে। బ్రహ్మపురం চলে గల ఎర్పরে কি হবে? దీని తర్వాత ఏమైంది? ఈ విధంగా మనసు చెప్పాడు, నువ్వు కనుక బ్రహ్మగారు ఏ విధంగా అయితే ఆ జగదీశ్వరుడి దగ్గర లాలన పొందాడో, అటువంటి ఆప్యాయతము లాలన నువ్వు కూడా పొందవాలనుకున్నట్లయితే తప్పకుండా పొందుతావు. ఎందుకంటే మహాపురుషుడు ఇచ్చిన మంత్రం మిగిలింది కదా, ఆ మంత్ర ప్రభావము చేత నువ్వు కూడా అటువంటి లాలని వాత్సల్యాన్ని పొందగలవు. కాబట్టి ఇంకా నిర్వేరు వేషాయకుండా నిశ్చలంగా ఉండని మనసు చెప్పాట. దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఆ ప్రభు సహస్ర ప్రభువుడు ఆయన కోరుకున్నాడు. నిద్రలో ఎలా అనుభవిస్తున్నాడు అనమాట. ఇక బ్రహ్మగారు కూడా నమస్కారం చేసుకుని ఆ భగవంతుడి యొక్క నాభి కమలమును చింతిస్తూ ఏ విధముగా సృష్టి చేయాలో ఆ సృష్టి కార్యం చేయడం కోసం ఆ దిశ ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. దాని తర్వాత ఇంకేమైంది? ఇది ఒకడు మిగిలిపోయాడు. పశ్యన్ ప్రభో రూపమధు మహాద్భుతం తన్నాభిపద్మీ యుగపత్తథా జగత్ గూఢోపదేశ శ్రవణా చతుర్ముఖ ప్రేమ ప్రవాహం చ సుఖం తతో వసం కృత్స్నే లోకత్రయే నష్టే రాత్రాది కార్ణవే సతి శేషోపరి సుఖం సేతే భగవాన్ బ్రహ్మణా సమం। আমি প্রভুর এই মহাদ্ভুত রূপ আর ওনার নাভিকমলে সূক্ষ্মরূপ বিরাজমান চতুর্থ ভুবনাত্মক এই জগৎ এককালে নিরীক্ষণ করলাম। আর নিগূঢ় ভক্তি রহস্য শ্রবণ করে চতুর্মুখ ব্রহ্মা যেভাবে প্রেম প্রবাহ অনুভব করলেন, সেইটাও আমি দর্শন করলাম। এইগুলো দর্শন করে সুখে সহিত ওখানে বাস করতে লাগলাম। ব্রহ্মার দিবাভাগ হওয়ার পরে যখন রাত
রাতকালটা আসে, ওই সময় প্রলয়ে লোকত্রয় নষ্ট হয়। লোকত্রয় বলতে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, তিনটি প্রলয় লয় হয়ে যায়। শুনলাম তো আগে, স্বর্গের পরে কোন লোক? স্বর্গ, মহালোক, জামলোক। সেই স্বর্গটা যখন এই প্রলয়ের আগুনে যখন খুব গরম হয়ে যায়, তখন ওই তাপটা মহালোক পর্যন্ত যায়। তখন মহালোকের মধ্যে যে ঋষিগণ থাকেন তারা ওই লোকটা ছেড়ে দিয়ে ও উপরে ছেড়ে যান জমলোকে। আমাদের এখন বদরিকাশ্রম দর্শন হচ্ছে তো, দীপাবলি পর্যন্ত দর্শন। তারপরে যখন বরফ জমতে লাগলো তখন ওই লোকটা ছেড়ে দিয়ে তারা যোশীমঠের ঠাকুরকে লিখে দিয়ে নিচে পড়ে আসে। ঠান্ডার জন্য নিচে চলে আসছে এরা, তারা ওই লোকে গরমের জন্য উপরে চলে যাচ্ছে। তখন সেই লোকটা নষ্ট হয়ে যায়। তখন শ্রী ভগবান ব্রহ্মার সহিত শয্যার উপরে সুখে স্বয়ং করিয়া থাকে, কাজ নেই। সব ধর্মের মধ্যে কখন কি কাজ করবে? এখন সূর্যকালের ছুটি, শীতকাল ছুটি দিয়ে দেয় আমাদের বাংলায়, দক্ষিণ দেশে গরমকালে ছুটি দেয়, গরম বেশি বলে। ওখানে প্রলয়কালে জল ডুবে যাচ্ছে বলে আর ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ব্রহ্মাও সেই ভগবানের সঙ্গে শুয়ে থাকে, দুই একসঙ্গে। তার సుఖే సై శయన করলেন। ఈ విధముగా భగవంతుడు అలాగే వచ్చాం. బ్రహ్మగారు పని అయిపోయింది, పూజ చేశారు. భగవంతుడు యోగనిధిలో పడుకున్నాడు. బ్రహ్మగారు కూడా భగవంతుడికి ఆదేశం ప్రకారం డ్యూటీ కోసం వెళ్ళిపోయాడు. దాని తర్వాత ఏమైందిట, నేను కూడా ఆ విధముగా భగవంతుడి యొక్క మహా అద్భుతమైన రూపాన్ని చూస్తున్నాను. ఆ యొక్క నాభికమలమేందు సూక్ష్మరూపంలో ఉన్నటువంటి చతుర్దశ భువనాత్మకమైనటువంటి జగత్తును కూడా ఏకకాలమున ఒకే సమయంలో చూస్తున్నాడు. అటు ఇటు కూడా చూస్తున్నట్టు విరాజుతో ఆ చతుర్దశ భువనాత్మకమగు జగత్తును యుగపత్తంటే ఏకకాలమున నిరీక్షణము గావించి నిగూఢమగు భక్తి రహస్యమును శ్రవణము చేసిన చతుర్ముఖ బ్రహ్మ యొక్క ప్రేమ ప్రవాహమును దర్శించి అతను సుఖముగా నివసింపసాగి తిని అని చూస్తున్నట్ట. భగవంతుడు పడుకుంటే భగవంతుడు ఆనందం చూస్తున్నాడు. అదే సమయంలో భగవంతుడి యొక్క నాభికమలంలో ఉన్నటువంటి చతుర్దశ భువనములు కూడా దర్శనం చేస్తున్నట్ట. అవి ఎలా ఉన్నాయి? అవి సూక్ష్మరూపంగా విరాజులుతున్నాయి, బయటేమో విరాట్ రూపంతో ఉన్నాయి. చూశాడు. దాని తర్వాత ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి భక్తి రహస్యపూర్ణ వాక్యములను బ్రహ్మగారు విని ఎటువంటి ఆనందము అనుభవించాడో ఆ ఆనందాన్ని ఈయన చూసి ఈయన ఆనందం అనుభవిస్తున్నాడు. అది భక్తి యొక్క మహాత్మ్యం. ఏమిటంటే భక్తి ద్వారా భగవంతుడి యొక్క సేవ ద్వారా ఎవరైతే సేవ చేసి ఆనందం అనుభవిస్తున్నారో అటువంటి ఆనందము చూసినటువంటి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆ ఆనందంలో కొంత భాగాన్ని అనుభవిస్తారు. కానీ మిగతా జ్ఞాన మార్గం ద్వారా జ్ఞానులు పొందేటువంటి ఆనందములు కానీ, యోగులు సమాధిలో పొందినటువంటి యోగ ఆనందములు కానీ చూసి మిగతా వాళ్ళు ఆనందం అనుభవించలేరు. కానీ కేవలం భక్తి యొక్క అనుభవం మాత్రమే అది మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఆనందం కలిగిస్తూ ఉంటుంది చెప్పి ఇక్కడ ప్రస్తావన అన్నమాట. ఒక భక్తి మాత్రమే ఎవరైతే భక్తులు అనుభవిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఆనందం చూసి, వాళ్ళ యొక్క ఆనందాన్ని చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆనందం అనుభవిస్తూ ఉంటారు. చదువుతున్నారు వాళ్ళ చూసు. అటువంటి గొప్పతనం భక్తిలో ఉంది. కాబట్టి ఈ విధముగా ఆ బ్రహ్మగారు అనుభవించే ప్రేమ ప్రవాహాన్ని దర్శించి ఈయన కూడా సుఖముగా అక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ సత్యలోకంలో నివసిస్తున్నాడు. బ్రహ్మగారి యొక్క పగటి భాగము పూర్తి అయి రాత్రి సమీపించగానే ప్రళయములందు లోకం త్రయములు కూడా నశించిపోతాయన్నమాట. లోకత్రయం అంటే ఇక్కడ స్వర్గము, మత్స్యము, పాతాళము. అంటే స్వర్గలోకాన్ని నుంచి అనుభవం మొదలుకొని స్వర్గము కింద భువర్లోకము, భూలోకం, భువర్లోకం, భూలోకం, ఇంకా అసల వితల సుతల తలాతల శాతల మహాతల పాతాళములు, ఇవన్నీ కూడా మునిగిపోతాయన్నమాట.
ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే అయ్యా ఉంటాయి. ఈ మూడే స్వర్గలోకము, దానికి ఉన్నటువంటి రెండు మహత్వము భూలోకం, భూలోకం, కింద 7 లోకాలు, ఇవన్నీ కూడా మునిగిపోతాయి అనమాట. అప్పుడు ఇంకా బ్రహ్మగారికి ఇంకా సృష్టి కార్యం లేదు. అవన్నీ మునిగిపోతాయి అనమాట. అప్పుడు ఇంకా పని లేకుండా ఏం చేస్తాట, బ్రహ్మ యొక్క పగటి భాగం పూర్తి అయి రాత్రి సమీపింపగా ప్రళయమునందు లోక ప్రేమ నష్టమగును. అప్పుడు శ్రీ భగవానుడు బ్రహ్మతో పాటుగా శయ్యయందు సుఖముగా శయనించెను. ఆ బ్రహ్మగారికి డ్యూటీ లేదు కాబట్టి ఆయన పడుకుంటే సెలవు ఇచ్చేశారు. ఆ సెలవుల్లో బ్రహ్మగారితో పాటు భగవంతుడు కూడా సుఖముగా శయనిస్తారట. అంతే, చక్కగా నిద్రపోతూ ఉంటారు. అమ్మయ్య. స్తూయతే చిత్రవాక్యై స జనలోకాదివాసిభిః తన్మహాకౌతుకం వీక్ష్యే బ్రహ్మలోక ప్రభావతః అంతర్ధాయ కదాచిచ్చేత్ కుత్రాపి భగవాన్ వ్రజేత్ శోకస్యాదాగతే చాస్మిన్ समूलः क्षीयते सनः। वही समय, कौन समय? যখন এই সমস্ত ব্রহ্মের কোন কাজ নেই, শুয়ে পড়েছে, ওই সময় জনলোক ইত্যাদি লোকের মধ্যে যারা বসবাসিন্দা তারা বিচিত্র বাক্য দ্বারা ভগবানকে স্তুতি করছেন। ব্রহ্মলোক প্রভাবে আমিও ওই রকম কৌতুকটা দর্শন করছি। ব্রহ্মলোকে থাকার ধরুন তিনিও ওখান থেকে নিম্নলোকে যারা যারা কিভাবে ভগবানের স্তুতি করছেন সেটা দর্শন করতে পারছে। ভগবমাতাও সেই দর্শন করছে। না না, ওখানে আছে, যাবে কোথায় এখন? হ্যাঁ, তখন ওই সময় ভগবান অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। শুয়ে আছে যখন ওরা প্রার্থনা করছে, প্রার্থনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে থেকে চলে গেল। কোথায় গেল? অন্তর্গত হলেন, কোথায় চলে গেলেন দেখতে পাই। তখন আমি সকাল তুলেছি, আমার ঠাকুর কোথায় গেল? সবসময় ঠাকুর দেখতে হবে, না দেখে তার চলবে না। সেই জন্য কোথায় চলে গেল খুঁজে পাইনি। কিন্তু সেই ভগবান আবার যখন ফিরে আসেন তখন আমার এই শোকটা সমূলে নাশ হয়ে যেত। আর শোকের কোন থাকত না। ইত্তমহ্নাম কদপয়ে প্রয়াতে প্রাতরে কদা কৌতুকাৎ ব্রহ্মণা স্পৃষ্টঃ ফেন পুঞ্জোসুরো ভবৎ। হয়ে গেল। এইভাবে ব্রহ্মার কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে একদিন ব্রহ্ম প্রাতঃ কালে ব্রহ্মা কৌতুকবশত এই সমুদ্রের মধ্যে তো ফ্যান থাকে, তো এই ফ্যান 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 বলে গ্যাসা, সেইটা হাত দিল। এই বাংলা বলে গ্যাসা, গ্যাসা। সেই গ্যাঁসাটা যখন স্পর্শ করলো সঙ্গে সঙ্গে ওই গ্যাঁসা থেকে প্রকাণ্ড শরীর একজন অসুর উদ্ভূত হলো। কি হলো? ওই ফ্যানাটা হাত দিল, অস্পৃশ্য দোষে ওখান থেকে প্রকাণ্ড একজন মহাদৈত্য আবির্ভূত হলো। তদ্ভীত্যালীয়ত ব্রহ্মা দৈত্yo ভগবতা হতঃ ভয়াক্রান্ত বিধির্নৈতি তৎপাদেয়ং ইয়ুক্তমাং প্রভু। ওই দৈত্যের ভয়ে ব্রহ্মা কথাই পালিয়ে এক রহস্য স্থানে লুকিয়েছিল। তারপরে ভগবান সেই দৈত্যকে সংহার করলেন। কিন্তু ভয়াক্রান্ত ব্রহ্মা আর বাইরে আসতে, আমি যাবো না, ভয় লাগছে, আমি যাবো না বলছে। তখন ব্রহ্মা আর ফিরে আসেনি। ওই দায়িত্ব এসে গেছে, কি করবে? ঘটনা ঘটাতে হবে তো নাই, কিন্তু বলবো কিন্তু কি করবো?
এসছে এখন যখন তো সাধুগণ আরো ভয় পাবো, সেই জন্য ভয় মরছি আমরা। থাকলে কি হবে, সত্যগুণ পুরুষ বেশি ভয় পায়, সমগুণ যুগুণে লোক ভয় হয় না। সবসময় ওখানে কখনো কখনো ভয় হয় ভগবানের ইচ্ছায়, কিন্তু এখানে সবসময় ভয় হয় মায়ের ইচ্ছায়। যাক শাস্ত্র বলছেন এখন, কখনো কখনো হয়, সে শুনুন। হ্যাঁ, রজগুণ সম্পর্ক আছে বলে ভয়টা পেতেই হবে। সমগ্র সম্পর্ক আছে, শিব পর্যন্ত মহাদেব পর্যন্ত ভয় পেয়েছেন। গুণের এইরকম কিছু তো করতে হবে। তখন তিনি যখন করলেন, তারপরে আর আসেনি। আর গত্যন্তর না থাকার জরুন প্রভু আমাকে সেই পরমেশকে পৌঁছতে উপস্থিত হয়েছেন। এরা এগুলো ভয় না গেলে, এখন দেখুন গোলকে ভয়ের কোন কারণ নাই, বৈকুণ্ঠ ভয়, কিন্তু কংস নাই, ওখানে কংসের ভয় থাকে লীলা বিচিত্রের জন্য, লীলা পুষ্টির জন্য কখনো কখনো সেই রসে কংস নাই না, কংসের প্রতীতি হয়, প্রতীতে কংস থাকতে পারে না, তো পোতনাও নয়, আঘাত এগুলো নাই, কিন্তু এগুলো প্রতীতি হয়, লীলা পুষ্টির জন্য ভগবান এগুলি করান ওখানে, এর মধ্যে সেই থেকে পাওয়া যায়। যাক এইভাবে প্রতীতি আভাস, এরকম ভেতরে কিছু হয়ে গেছে বলে মনে হয়, ওটা হয় না। ভ্রান্তি, আবার ভ্রান্তি ওটা আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু একটা ভেতরে একটা বলে আতঙ্ক নাই, কিন্তু আছে বলে একটা আতঙ্ক, কংসের আতঙ্ক বলে ওদের ভয় পায়, কিন্তু আসা নাই ওখানে। যাক এইভাবে তন্ত্র অন্নদা গতি নাস্তি বলে সেই ভগবান নিজেই সেই পরমেষ্ঠি বলে এই গপকুমারকে বসিয়েছেন। গপকুমার ব্রহ্ম হয়ে গেল। যাক హరే కృష్ణ. ఈ విధముగా ములోకములు కూడా ప్రళయములు భగ్నమైనప్పుడు జనలోకములో ఉంటారు. దానికి ముందు కింద ఉంది సత్యలోకం, తర్వాత ఏమున్నాయి, స్వర్గము తర్వాత మహర్లోకం, జనలోకం. సత్యలోకం వరకు ప్రళయంలో అంతగా అయిపోతున్నప్పుడు ఆ ప్రళయ తాపము చేత మహర్లోకం కూడా వేడికిపోతుంది. అప్పుడు వాళ్ళు ఉండలేక జనలోకంలో వెళతారు. జనలోకంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చక్కగా భగవంతుడు స్తుతిస్తూ ఉంటారు. ఆ భగవంతుడి యొక్క స్తుతిని భగవంతుడు వింటున్నాడు. సత్యలోక ప్రభావం చేత గోపకుమారుడు కూడా అక్కడి నుంచే వాడు చేసినటువంటి అన్ని చూసాను అన్నమాట, దర్శనం అవుతున్నాయి. ఇలా ఇక్కడ తాను చూస్తుంటే ఈ మధ్యలో బ్రహ్మగారు కాస్త భగవంతుడు స్వామి అక్కడి నుంచి ఎప్పుడైతే గోపకుమారుడు భగవంతుడి మీద దృష్టి మళ్లించి ఈ మహర్లోకములో జనలోకములో మహర్షులు ఏ విధంగా భగవంతుని స్తుతిస్తున్నారో చూసేటప్పటికీ ఆ భగవంతుడు కాస్త మాయమైపోయి చూసి అయ్యో ఎక్కడికి ఏడుస్తున్నట్ట మళ్లీ కాస్త వచ్చాక ఈ విధముగా కాస్త తర్వాత ఆ భగవంతు దర్శనం చెందిన తర్వాత అయినా ఆ ముందు ఎటువంటి దుఃఖం వచ్చిందో భగవంతు విరహం చేత అవన్నీ కూడా పూర్తిగా పోయేవి అన్నమాట. ఈ విధంగా చాలా కాలం అక్కడ ఉన్న తర్వాత ఒకానొక రోజుని ప్రాతకాలమున బ్రహ్మగారు చక్కగా మంచినీళ్లు తీసుకుని ఆచమించి తన తపస్సు చేసుకోకుండా ఆ సముద్రములో ఒడ్డున ఉండేటువంటి ఒక నురుగుని పట్టుకున్నట్టు. ఆ నురుగుని ముట్టుకుంటే వెంటనే అక్కడి నుంచి పెద్ద భయంకర అసురుడు సృష్టింపబడ్డాడు. ఆ నురుగు నుంచి ఒక్క పెద్ద బ్రహ్మరాక్షసుడు వచ్చాడు. ఆయన ఆకృతి చూసేటప్పటికి ఈ భయం వేసింది. ওই রাক্ষসের ఆకృతి দর্শন করার পরে ব্রহ্মার ভয় হল, এমনি ভয় নাই ওখানে, ওই ভয়ঙ্কর আকৃতি দর্শন করার জন্য তার ভয় লেগেছে. అరే భయే ఆ భయముతోటి ఆయన అర్థమైందా, ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడు చూసేటప్పటికీ బ్రహ్మగారి భయం వేసిపోయిందిట. వెంటనే ఎక్కడికి పోయి పారిపోయి ఎక్కడికి దాక్కున్నాడు. భగవంతుడు వచ్చి ఆ అసుడు సంహరించేశాడు. అయినా కూడా భయం ఉన్న కారణంగా బ్రహ్మగారు మళ్ళీ బయటికి రాలేదట. బ్రహ్మగారు లేకపోతే ఉష్ణోగ్రత దొరుకుతుంది, సరి అయిపోతుంది. పొద్దునే మరి ఏం చేస్తున్నాం, పదమ్మ రాకపోతే మనం అంటున్నాం కదా,
వంట పడదు మనం వంట చేసుకోవాలి. బ్రహ్మగారు లేరు, ఇంకేం చేసేట ఆయన చూసి అనుకున్నవరా అన్నట్టు. ఎవరిని గోపకుమారుని భగవంతుడు గోపకుమారు తీసుకుపోయి కూర్చోబెట్టేట సృష్టి చేయమన్నాడు. ఆ విధంగా ఆయన ముందు కాస్త లోపల వాసన ఉంది కాబట్టి ఇంకా మంత్ర జపం అవసరం లేకపోయింది. నేను బ్రహ్మవజమైన మంత్రం జపం చేయలే, కానీ భగవంతుడే ఆయన యొక్క ఆ మానసిక వాంఛని తీర్చడం కోసం తీసుకెళ్లి బ్రహ్మగా పరమేష్ఠి పదవులో కూర్చోబెట్టాడు. గోపకుమారుడు కాస్త బ్రహ్మగారు అయిపోయారు. గౌరి హరి హరి ఓం. అహంతు వైష్ణవానేవ సృజంస్తద్భక్తి వృద్ధయే అయుజ్ఞం అధికారేషు వైష్ణవానేవ సర్వతః ఇతస్తతో మహాయజ్ఞైః అశ్వమేధాదిభిర్విభుం సంపూజయన్ ముదాన్ పూర్వై బ్రహ్మాండం సమపూరయం. పారమేష్ట్యేన సమృద్ధో వేదైర్మూర్తి ధర్మైర్మఖైః పురాణైరితిహాసైశ్చాగమైస్తీర్థైర్మహర్షిభిః బ్రహ్మర్షిభిశ్చ బహుదా స్తూయమానో మహామదైః గ్రస్యమానేపి ముంచామి నస్మాకించన తాం నిజాం తథాపి బ్రహ్మ కృత్యాబ్ధి భంగమగ్నో న పూర్వవత్ లేభే భగవతో భక్తి সুখম চিন্তাতুরান্তবঃ। আমি এইভাবে পরমেষ্ঠি পদ লাভ করিয়া ভগবত ভক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য সমস্ত বৈষ্ণবগণকে বৈষ্ণব সৃষ্টি করাতে লাগিলাম। বাস, সমস্ত বৈষ্ণবগণকে সৃষ্টি করতে শুরু করলো। আর বৈষ্ণবগণই প্রজাপতি গোষ্ঠী নিযুক্ত করছে, আর ইন্দ্র পদবীতে বৈষ্ণবকে বসাচ্ছে। এইভাবে আমি সমস্ত বৈষ্ণবগণকেই প্রজাপতি, ইন্দ্র ইত্যাদি পদবীর অধিকারী আমি নিযুক্ত করলাম। আর এখানেও ওখানেও সর্বত্রাই অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করাচ্ছি। হ্যাঁ, ভেঙে দিয়ে নতুন তার নিজের পাঁচগুলোকে বসাচ্ছে। এইভাবে যখন ব্রহ্মা বৈষ্ণব ব্রহ্মা হয়েছে, আগেকার ব্রহ্মা বৈষ্ণব, কিন্তু এখন তার থেকেও একদম বিষ্ণু ভক্তি প্রচার করাচ্ছেন। মানে এখন ভূত প্রেত পেশাচ ইত্যাদি নেই, সব বৈষ্ণব জন্ম, স্মার্ট থেকেও নেই, জন্মতাই তার বৈষ্ণব। পুরো জয় শ্রীরাম, এই রাধে রাধে, বাস সবাই ভক্ত সৃষ্টি করে দিচ্ছে আর ভক্তি বৃদ্ধি করাচ্ছে। আর সমস্ত বড় বড় পোস্টিতে সব বৈষ্ণব নিয়ে বসাচ্ছে। সবাই একই, সবাই কিছু বলতে হবে না, সব হয়ে যাচ্ছে। আর এখানে ওখানে সব জায়গায় অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করাচ্ছে। অনুষ্ঠানের দ্বারা একমাত্র বিভু ভগবানকেই আরাধনা করছে। ওমদ ইন্দ্রায় স্বাহা, মুখে স্বাহা, সব কৃষ্ণবে স্বাহা, বাস ভালো। আর বিভু অর্চন প্রবর্তন করছেন, সেই জন্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আনন্দের উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডটা সব বৈষ্ণব, সব আনন্দ। হরিবোল হরিবোল, গৌর হরি হরিবোল, যেদিকে যাই সেদিকে হরিবোল। সেইভাবে পরমেষ্ঠি পদে আরূঢ় আমি হয়েছিলাম তখন। আর মূর্তি সকল সমস্ত বেদগণ মূর্তিভূত হয়ে সকল যজ্ঞ, সমগ্র পুরাণ, ইতিহাস, আগম, তীর্থ, মহর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ অনেক ভাবে আমাকে স্তুতি করা শুরু করেছে। সমস্ত তীর্থস্থান, বেদ, পুরাণ সব মূর্তি ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাকে স্তব করছে। আর এটা আমাদের কখনো গৌর বৈষ্ণবের সহ্য হয়? ওম বিষ্ণু, ওম বিষ্ণু। আমি এইরকম ঐশ্বর্য মহামদে পরিব্যাপ্ত হলেও স্বাভাবিকই যে অকিঞ্চনত্ব সেটা পরিত্যাগ করিনি। ব্রহ্ম পদবীর কর্তব্য যত বড় চাকরি তার, আসুন কাজ খুব বড় বড় কাজ ব্রহ্মার, ওরে বাবা সামলাতে পারছে না, এত বিশুদ্ধ ভাব। আপনার হলে আমাদের 10 দিনের রান্না করলে হয়ে যায়। ব্রহ্মা কত লোকের ঠিক করতে হবে, কীট পতঙ্গ সব লিখতে হবে ওদের অ্যাকাউন্ট।
ওই অনুযায়ী আবার তাদের বিধাতা সৃষ্টি করতে হবে, তাদের কর্মবাসনা জানতে হবে, কত রকম কাজ আকৃতি প্রকৃতি সব কিছু তৈরি করতে হবে ব্রহ্মার, কত বড় কাজ। বলছেন কি আমি এইভাবে ঐশ্বর্য মহামদে পরিব্যাপ্ত হয়ে ও স্বাভাবিকই অকিঞ্চনটা পরিত্যাগ করতে করি নেই। ব্রহ্মের সেই ব্রহ্ম পদটা তার কর্তব্যটা যত বড় বিপুল, সমুদ্র বলা যায়, তার কাজ কর্ম সব সমুদ্র। ওই ব্রহ্ম পদে কেউ স্থির থাকতে পারে না, সেই আমি ওই সমুদ্রে পড়ি আর বিভিন্ন রকম চিন্তাতে শতমত হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আমার সেই ভক্তি সুখটা পাচ্ছি না, এই চাপটা মনের চাপটা বেড়ে যাচ্ছে, যা భక్తిর సుఖটা పాచి నా. తర్వాత మన గోపకుమారుడు సాక్షాత్ భగవంతుడు ద్వారా ఆ బ్రహ్మ పదవి పరమేష్ఠి పదవి యందు చక్కగా ఆయన అభిషిక్తుడయి ఇంకా సృష్టికర్త కాబట్టి భగవద్భక్తి సృష్టి మొదలుపెట్టాట. జీవులందరూ వైష్ణవులే, ఇంకా గుణ విచారం లేదుట. స్మార్తులు వీళ్ళు వాళ్ళు నాస్తికులు ఏం లేదు, అందరూ కూడా వైష్ణవులే. ప్రతి జీవి వైష్ణవుడే, కేవలం మానవులే కాదు, పశువులు పక్షువులు అన్ని కూడా, ప్రతి జీవి కూడా వైష్ణవుడైపోయాడు. దాని తర్వాత ఏం చేశాట ఆయన, వైష్ణవులనే ప్రజాపతుల పదవులోను ఇంకా ఇంద్రుడు పదవులలో వైష్ణవులు కూర్చోబెట్టాడు. దాంతో ఎటు చూసినా కూడా అందరూ కూడా చక్కగా ఉన్నారన్నమాట. ఈ చట ఆ చట ఇక్కడ అక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా భగవంతుణ్ణి ఉద్దేశించి అశ్వమేధాది మహాయజ్ఞములు చేస్తున్నాడు. కానీ మామూలు యజ్ఞములు అంటే దేవతల కోసం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ దేవతల పేర్లు చెప్పి స్వాహ, దేవతల పేర్లు కాదు ఇక్కడ. అందరూ కూడా ఇంతకుముందు ఇంద్రాయ స్వాహ, లేకపోతే ఇంకొక ఆయ స్వాహ, అగ్నేయ స్వాహ చెప్తూ ఉంటాడు. అలా ఏం లేదు, అంతా కూడా ఇక్కడ భగవంతుడు విష్ణవే స్వాహ, భగవంతుడికి పేరు చెప్పడం పోయడం అంతే, అన్ని కూడా భగవంతుడికే పెడుతున్నాయి. దాంతో అందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క అర్చనలు ప్రవర్తన చేస్తున్నారు. ఇక మిగతా అర్చనలు ఏమీ లేవు, సర్వం విష్ణుమయం జగత్ అయిపోయింది అంతే. దాని వలన సమస్త బ్రహ్మాండము మహా ఆనందంతో నిండిపోయిందిట. చక్కగా పూజలు పురస్కారాలు యజ్ఞములు చక్కటి ప్రసాదాలు తినడం మల్లానం గానం చేయడం మొదలు అంతా కూడా దాని సమస్త బ్రహ్మాండం అంతా కూడా మళ్ళీ వస్తున్నారు. ఆయన ఆనందం అయిపోయింది అనమాట, భగవద్భక్తి ద్వారా పూర్తయిపోయింది. అయినప్పటికీ పరమేష్ఠీ పదమునందు ఆరూఢుడును కాగా మూర్తిభవించిన సకల వేదములు, సకల యజ్ఞములు, సమగ్ర పురాణములు, ఇతిహాసములు, ఆగమములు, తీర్థములు, మహర్షులు, బ్రహ్మర్షులు పెక్కు విధములుగా నన్ను స్తుతింపనారంభించిరి. ఆ పదవుడు అటువంటిది అనమాట. గోపకుమారుడు బ్రహ్మ ఇప్పుడు కూర్చున్నా అక్కడ ప్రతిరోజు ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మగారు స్తుతించాలిట. ఎవరెవరు? వేదములే, పురాణములు, ఇతిహాసములు, బ్రహ్మర్షులు, దేవర్షులు, ఇతిహాసములు, ఆగమములు, ఇంకా రకరకాల తీర్థస్థానాలు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు మూర్తి భవించి వచ్చి బ్రహ్మగారిని స్తుతిస్తున్నారట. ఈ విధముగా గోపకుమారుడు అంటున్నాడు, నేను ఇట్టి పరమ ఐశ్వర్య మహామదములచే పరివ్యాప్తుడైనను స్వాభావికమగు నా అకించనత్వమును పరిచయించలేదు. ఈ బ్రహ్మగారు పోస్టులో కూర్చుండి ఇంతమంది ఆయన స్తుతిస్తుంటే ఎటువంటి అహంకారము గర్వము లేకుండా ఆయన చక్కగా పూర్వం ఏ విధంగా అయితే అన్ని సంపదలను వదిలిపెట్టి నిష్కించునుగా అకించునుగా ఏకాంతముగా ఉండేవాడు, ఇప్పుడు కూడా ఆ విధముగానే ఆయన స్వాభావికమైనటువంటి అకించనత్వం, అది స్వాభావికంగా రావాలి, తెచ్చిపెట్టుకుంటూ రాదు. అది వైరాగ్యమైనటువంటిది స్వతసిద్ధం అనమాట. ఆ విధంగా ఈయనకి అటువంటిది వచ్చిన కారణముగా బ్రహ్మపదవిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇటువంటి అనుభవాలు, ఆనందాలు, అనుభవాలు, గర్వము లేకుండా ఆయన నిష్కించునుడుగానే ఉంటున్నాడు. బ్రహ్మ పదవి యొక్క కర్తవ్యము ఎంత విపులమనినా సముద్రమనియే చెప్పవచ్చును. ఆ బ్రహ్మగారి పదవి యొక్క కర్తవ్యం ఏదైతే ఉందో, డ్యూటీ, అది మహాసముద్రం. ఎప్పటికీ అవదు, త్వరగా ఇంటికి వద్దామంటే అవుతుందా? ఎంత చూసుకోవాలన్నమాట. విశాలమైన కాంప్లికేటెడ్ జాబ్.
అది చిన్న గ్రామానికి అధికారికే పైలన్నీ చూసుకోవాలంటే నెలలు పడుతూ ఉంటుంది. అటువంటిది బ్రహ్మగారి అంటే 14 లోకములకు వీళ్ళకి మానవులకే అధిపతి వీళ్ళు. కానీ సమస్త జీవరాశులకి, దోమకి, చీమకి, ఎలక్కి, పురుక్కి, పక్షికి, ఏనుక్కి, మనిషికి, రాక్షసులకి, దేవతలకి అందరి యొక్క అకౌంట్లు రాసుకోవాలి. పుణ్యకర్మలు విచారణ చేసుకోవడం, ఎంత బాకీ, ఎంత పెట్టాలి, ఎంత కొట్టాలి, వాడిని ఎదిగా ఏడిపించాలి, ఎటువంటి క్రూరధనం ఇవ్వాలి, అవన్నీ కూడా ఓ సముద్రం అన్నమాట బ్రహ్మగారి కర్తవ్యం. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మ పదవి యొక్క కర్తవ్యం ఎంత విపులమనినా సముద్రం చెప్పొచ్చుట. కాబట్టి దాని యందు ఎవరూ స్థిరముగా ఉండలేరు. నేను ఆ సముద్రమున పడి చింతనలచే సతమతమైతిని. రకరకాల ఆలోచనలు లేనిపోనివి, అందులో మళ్ళీ అందరూ శిక్షించాలి. జన్మలు కూడా ఒకటి కర్మలను బట్టి గ్రహణం పూర్లు లేకపోతే కుంటువాడు అవన్నీ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇది మనస్కరించేది కాదు. ఎలాగా? దాంతో సుఖము ఏదో అయిపోక దాని వలన భక్తి సుఖము కాస్త పోయింది. ఆ భక్తి సుఖం లేకపోతే ఇంకేం సుఖం ఉంటుందిగా? అంటే మనకు అనుభవం లేక అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆయన దానికి వెళ్తే తెలుస్తుంది. మనకేమి రాదు, ఎంత సుఖమే ఎంత అనుకుంటాం. మనకి వచ్చే ఆనందం. కానీ ఆయన భక్తి సుఖం తెలుసు కాబట్టి ఆ మునుపటి సుఖాన్ని పొందలేకపోతున్నాడు. ఇంతకు ముందు ఆయన బ్రహ్మపదిలో లేకుండా ఏకాంతంగా కూర్చొని భగవంతుడి యొక్క దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు ఎంత ఆనందం ఉందో, ఆనందమే ఉంటుందిలే, అంతా పోయింది. ఎందుకు వచ్చిన ఉన్నాడు, ఏదో మూల కిరణం ఉంది ఆయన. దిపరాధాయుషి స్వస్య శ్రూయమాణోపి కాలతః భయం స్యాత్ క్రియమాణీ చ జపే భూరియమార్తిదా. আমার ఆయు দ্বিপরার্থকাল। পরার্থ মানে 50 বছর, ত্রিপরার্থ মানে 250 মানে 100 বছর। তাদের ব্রহ্মার ঘড়ি আলাদা, ব্রহ্মার সেকেন্ড নিমিষ আলাদা, আমাদের এটা আলাদা। সেই জন্য আর দ্বিপরার্থকাল বলি শুনেও কাল ভয়ে ভীত হতাম। কাল ভয় চলে যাওয়ার জন্য আমি মন্ত্রজপ করব, সেই মন্ত্রজপটা করতে লাগলাম। কিন্তু মন্ত্রজপ সময় আমার সেই বৃন্দাবন স্মরণের জন্য আবার সেই বিরহ দুঃখ পীড়া আসত। সেই দিব্যলোকে কোনো ভয় শোক থাকে না। তবুও ব্রহ্মা সেই আসুরের আকুর থেকে ভয় পেলেন। আমাদের গোপকুমার দুইটি ভয়, একটা হলো কারের ভয়, আর একটা যখন মন্ত্রজপ করছেন ওই সময় সেই বৃন্দাবনের স্মৃতি আসার জন্য সেই বিরহে তিনি কান্নাকাটি করতে লাগলেন। হয়ে যাবে। ఆహా, ఈ విధముగా ఆయన ఈ పని দেখি দেখি কি বলছে। তারপরে কি হলো, అందరూ ఏమైంది? ఈ బ్రహ్మగారి యొక్క ఆఫీసు పనులన్నీ కూడా సముద్రంలా ఉంటాయి. మామూలుగా చిన్న గ్రామాధికారి పని చేసుకోవడానికే వాడికి మళ్ళీ అసలు అసిస్టెంటు, ఇంకొక స్టెను, నా బొంద మసానం, అవి మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ రాత్రి పనిలో పనిచేసుకోవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఏది ఒక గ్రామంలో ఉన్న మనుషులు మాత్రమే. కానీ ఈ బ్రహ్మగారికి 14 లోకాలు, ఒక్కొక్క లోకములలో ఇన్ని కోటాను కోట్ల తరగతి జీవరాశులు, సారి పురుగు, ఎనక పురుగు, ఇంకా శూకరముగాలు, గాడిదలు, ఏనుగులు, పక్షులు, జలజంతువులు, మళ్ళీ కనపడింది సూక్ష్మజీవులు, మానవులు, ఇంతమంది జీవరాశుల యొక్క లెక్కతములు, పాప పుణ్యములు ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసుకోవాలి. మళ్ళీ వాటిని అనుసరించి వాటికి మళ్ళీ బొమ్మలు తయారు చేయాలి. ఏవో రకరకాల ఎవరు తంటే వాళ్ళకి కాళ్ళు లేకుండా ఈ జన్మలో మళ్ళీ కాళ్ళు తీసేయాలి, చేతులు లేకుండా మూగవాడిగా ఇవన్నీ చేయడానికి కొంచెం లోపల బెంగగా ఉంది. ఏమిటి కూడా మనుషులు మనం లేకుండా చేస్తున్నామే, లోపల బాధ, చేయక తప్పదు. సతమతవుతూ ఆయన భక్తి సుఖము లేదనబడే, ఇది సహించదు, సుఖము లేదు. ఏం చేస్తాడు పాపం?
పైగా ఆయన యొక్క ఆయుష్ ద్విపరార్థ కాలం. పరార్థం అంటే 50 సంవత్సరాలు, అటువంటి 2 100 సంవత్సరాలు. మళ్ళీ ఆయన కూడా కాలభయం అయిపోతుంది ఒక భయం. రెండవది ఆ కాలభయాన్ని పొగట్టుకు జపం చేసేవాట. కానీ జపం చేస్తున్నప్పుడు బృందావనం యొక్క స్పృహ వస్తూ ఉండేది. దాంతో అయ్యో అది పోగొట్టుకున్నా అని అక్కడే బాగుంది, ఇక్కడికి వచ్చిన ఏమో పాతలో పడ్డా అని చెప్పి బాధ. ఆ మంత్రజపములో చక్కగా భగవంతుడు గోలోక విహారి యొక్క దర్శనం అవుతూ ఉండేది. ఆనందం అనిపించేవాడు. మంత్రం అయిపోతే ఆయన్ని దాంతో అయ్యో పోయేది, లేదు లేదనుకునేవాడు. ఈ విధముగా ఆయన ఆడ కత్తెల్లో పోక చెక్క వలి సతమై ఉన్నాడనమాట. ఈ విధంగా కాసేపు ఉండనివ్వండి. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. మనతో ఒక భావం ఏ విధంగా చెయ్యాలి చెప్పుకుంటే ఆ ప్రపంచం ఏమవుతుంది. భగవంతుడు ఒక పూర్ణంగా అదొక తీసుకుంటాడు. నమ్మకంలో బొమ్మ అయిపోదు, చూడటంలో చూడ అయిపోదు. అది ఇక్కడ కొన్ని సాధన భావం వస్తే అది ఏమైందంటే చింతామని జరగదు, మీరు ఋతు అలాగే ఆ ఒక విజ్ఞానం అంటే భగవద్ ఆరాధన నుంచి అంతం కాదు. భగవంతుడు ఆశగా ఉంటాడు. కాబోదు భగవంతుడు ఆశగా ఉంటాడు. ఆత్మడు ఆత్మ భగవద్ ఆరాధన. మీరు నీకో నాకో అది కాదు. కాబట్టి ఆత్మకు మానవుడు పశువులకు వృక్షములకు ఆవిడ ప్రతి జీవి నియములను మొత్తం మొత్తం చేస్తున్నాడు. ఏడుకున్నదో ఇచ్చే శివుడు దాని గురించి తప్పవుతాడు. ఆ తప్పవుతుని యొక్క అనుగ్రహం వలన మనకి ఆరాధన చేస్తే భగవంతుడి యొక్క లీలను ప్రత్యేకంగా ఎక్కడ కృపలో అమ్మవారి వాకు తీసుకుపోతుంది. ఎక్కడంటే భగవంతుడు తీసుకుంటుంది. కాబట్టి అంతటి మీకు మంత్రం కావాలంటే భగవద్ ఆరాధన చేస్తే చూస్తున్నాను. అప్పటిగా ఆ నాలుగుకి అంటూ ఉంటారు. రక్తం తీసుకుంటే కుక్కలు భగవద్ అర్థంలో అన్నారు. కాబట్టి ఇంటి కాదు అర్థంలో దానికి మా ఆలోచన చేస్తే వారి యొక్క సౌభాగ్యం ఉంటే వారి యొక్క భగవద్ అనుకూలం లేనిది, భగవద్ కృపలేనిది చెప్పలేనిది అది ఏ కానీ సంభవం కాదు, అసంభవం. భగవద్ నాకు సుఖృతి ఉన్నారు, గుప్త స్థాయిలో వస్తున్నారు. అటువంటి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం మొత్తం అతీతంగా ఉత్తమంలో ఉన్నాము. ఈరోజు మీకు అతీత స్థాయికి రావాలి. వచ్చి అప్పటికి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఆలోచించాలి.